میرے ماموں دیوبندی علماء میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، قبول ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قحط ہوا تو وہ نبی کے چچا کو لے کر آئے اور کہا اللہ جب تک نبی زندہ رہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، آپ کے پاس آگے اب یہ ان کا چچا ہے، یہ دعا کرتے ہیں ان کی قبول فرما کر ہمیں بارش عطا فرما۔ تو شخصی وسیلے دینا نہ قرآن میں اس کی تعلیم ہے نہ نبی کی حدیث میں اس کی تعلیم ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ دیجیے، اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیجیے، کسی نیک اللہ کے ولی سے دعا کروائیے۔ یہ جو ہے واسطہ پنجتن پاک کا، واسطہ صدقہ حسین حسن کا، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ناجائز ہیں، حرام ہیں یہ طریقہ۔ اور اگر کسی کے پاس جایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ ہی ہمارے لیے، ہماری سنتا نہیں ہے اور آپ کی موڑتا نہیں، سیم یہی عقیدہ ابو جہل کا تھا، مانا عبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہماری آپ کے آگے آپ کی اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں ہے آپ کی موڑتا نہیں ہے۔ تو یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا اور یہی عقیدہ آج کے مشرک کا ہے۔ دعوت کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ السلام علیکم میرے پیارے سنی بھائیوں، آج ہم بات کریں گے کہ وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے۔ وہابیوں کا عقیدہ ہے جب تک کوئی نبی کوئی ولی زندہ ہے تو وسیلہ لے سکتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد وسیلہ نہیں لے سکتے۔ یہ سارے وہابیوں کا عقیدہ ہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ کے وصال کے بعد مدد مانگی ہے۔ وہابیوں کا اعتراض دیکھیے اور پھر آپ سنیں گے علامہ فاروق خان رضوی صاحب کو، ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے رسول کے صدقے ہمیں عطا کر دیجیے، مانگ قبول ہوگی۔ یہ صدقے اور واسطے والا ان کی کوئی مضبوط روایتیں موجود نہیں ہیں، کمزور روایتیں ہیں، ان کا سہارا انہوں نے لیا ہوا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام تک بھی رہتے ہیں، تو میں نے اس میں کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے، یہ تو اپنے ان لوگوں کے آگے لے گئے ہیں، اس کی کرالریز بناتے ہیں۔ لوگ اپنی دعا کے خاتمے میں اے اللہ اس دعا کو نبی کے صدقے، وسیلے، طفیل، واسطے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے قبول کر، تو کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھیے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے دنیا میں، تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا، اور وہ بھی ان 4 شرائطوں کے ساتھ، زندہ ہو، متقی ہو، ظاہر سی بات اللہ کے رسول تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں، زندہ ہونا شرط ہے۔ شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت ہے نا، اللہ نبی کے طفیل یا نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ وسیلے کا مطلب اگر یہ کہ نبی کو درمیان میں واسطہ بنا رہا ہے اور نبی اللہ سے سفارش کریں گے اور یا نبی گویا اللہ سے یہ کام کروا دیں گے تو یہ تو غلط ہے، یہ بالکل حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ اب توصیف الرحمان صاحب کا ایک چیلنج ہے سنیوں کے لیے، وہ چیلنج ان کا سن لیجیے۔ یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑے ضروری ہیں۔ اچھا بھائی اگر ضروری ہے تو قرآن میں یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑے ضروری ہیں۔ اچھا بھائی اگر ضروری ہے تو قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا، کسی کے واسطے وسیلے سے نبی پڑھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نبی دکھا دو۔ یہ وسیلے واسطے اگر بہت ضروری ہیں تو قرآن میں کسی نبی کی ایک دعا ہمیں دکھا دو، کسی حدیث میں کسی صحابی کی ہمیں وسیلے والی دعا دکھا دو۔ اب دعوت ایسا کر رہے ہیں پورا قرآن سمجھ کے آئے ہیں، پوری حدیثوں کے ذخائر انہوں نے دیکھ ڈالے، کچھ نہیں ملائی، مگر مولوی توصیف الرحمان بالکل گلا پھاڑ کے فرما رہے تھے کہ بھائی ایک آیت ہمیں بھی دکھا دو، کوئی حدیث میں بھی کسی نبی کا وسیلہ دکھا دو۔ چلو نبی کا، کسی نبی کا نہیں دکھا رہا ہوں میں، نبی اعظم سید المرسلین کا خود وسیلہ لینا بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث وہابیوں کی نظر سے کتنی گزری پتہ نہیں مجھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کی ضرورت نہیں، حضور انبیاء کا بھی وسیلہ ہے اور تمام امتوں کا بھی وسیلہ ہے نا، مگر نبی نے وسیلہ طلب کیا، کیوں کیا؟ تاکہ ہم امتیوں کو اس سے سبق ملے اور ہمارے لیے تعلیم ہو جائے۔ آئیے کون سی حدیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو اسکین پہ دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب کا نام ہے وفاء الوفا، پھر یہ حدیث کن کن کتابوں میں، وہ کتابوں کے حوالے بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ وفاء الوفا حضرت امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا پورا نام امام نور الدین علی بن احمد سمہودی، متوفا 911 ہجری، 911 میں ان کا انتقال ہوا۔ 911 میں جن کا وصال ہوا تو اس وقت اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے نا، تو اس کا مطلب یہ وسیلے والا عقیدہ کوئی بریلی کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا، کوئی مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ سب کا عقیدہ صالحین کا عقیدہ ہے، اور جو صالحین کا عقیدہ وہی بریلی کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ بریلیوں کی ایجاد ہے۔ ارے پرانی کتابیں دیکھو جناب، یہ وفاء الوفا امام نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جس کی جلد نمبر 3، صفحہ نمبر اس کا 899، 899۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، میں اس حدیث کا تھوڑا پس منظر اوپر کا بتا رہا ہوں، پھر جو انڈر لائن جملے ہیں وہ جملے میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک صحابی رسول، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی چچی کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی بیوی تھی حضور کی چچی، اور ان کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد۔ اور حضور کے دادا اور حضور کی والدہ کے وصال کے بعد ابو طالب نے چونکہ حضور کو پالا تھا، چچا کی اور چچی کی پرورش میں آئے، تو چچی حضور سے اتنی محبت کرتی تھی جیسے ایک ماں کرتی ہے، تو رسول اللہ اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کو، جو حضرت علی کی ماں تھی، حضرت علی کی والدہ تھی اور حضرت فاطمہ کی ساس تھی، ابو طالب کی بیوی تھی، حضور کی سکی چچی تھی، اتنی محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ محبت میں چچی نہیں کہتے تھے بلکہ ماں کہا کرتے تھے، ماں فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کا انتقال ہو گیا تو حضور ایسے ہی غمگین ہوئے جیسے کوئی سگی ماں کے انتقال پہ غمگین ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے قبر کھودنے کا حکم دیا، چنانچہ 3 لوگوں نے مل کر قبر کھودی حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے، جس میں ایک تھے حضرت ابو ایوب انصاری، دوسرے تھے
हजरत उसामा इब्न ज़ैद और तीसरे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आजाद करदा गुलाम थे। इन तीन लोगों ने मिलकर कब्र खोदी। जब कब्र खोदी जा चुकी तो सरकार कब्र में तशरीफ ले गए और कब्र में लेट गए। अपने हाथ से भी कुछ पत्थर और कंकर वगैरह थे उसको साफ किया। किस लिए साफ कर रहे हैं कि मेरी चची को जब लिटाया जाए तो उनको तकलीफ ना हो। हुजूर उसमें कुछ देर लेटे रहे। तो लेटे क्यों रहे? ताकि मेरे लेटने से कब्र में बरकत आ जाए। फिर आका कब्र में खड़े हुए और सहाबा से इरशाद फरमाया कि मेरी चची को मेरे हवाले करो। सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची को जिस तरफ मैयत कब्र में डाली जाती है कपड़े के जरिए उस तरह से दिया। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक पे लिया और बड़ी नरमी के साथ अपनी चची को कब्र में रखा। हुजूर की आंखों में आंसू थे। सरकार कब्र के बाहर तशरीफ लाए, फिर अपने हाथों को उठाया और ये दुआ फरमाई। अब वो दुआ आपको मॉनिटर में लिखेंगे, दिखाइए जरा। अब रेड पेन में जो निशान लगा है वही मैं हिस्सा पढ़ रहा हूं जो दुआ का हिस्सा। सुम्मा काल, और फिर हुजूर ने ये दुआ फरमाई। क्या दुआ की? अल्लाहुल लज़ी युही व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूत। अर्ज़ किया रब कायनात, बेशक तू ही जिंदा है, अल्लाह ही जिंदगी और मौत देता है, अल्लाह ही जिंदगी का अता करने वाला, अल्लाह ही मौत को अता करता है। और वो जिंदा है, उसे मौत नहीं। सबको मौत है लेकिन अल्लाह को मौत नहीं है। ए रब कायनात, तुझे मौत नहीं है, तू ही जिंदगी अता करता है, तू ही मौत देता है। इग़फिर ले उम्मी फातिमा बिन्ते असदिन, ए परवरदिगार मेरी मां फातिमा बिन्ते असद की बख्शिश फरमा। मां कहा अपनी चची को यहाँ, ऐ परवरदिगार मेरी मां फातिमा बिन्ते असद की बख्शिश फरमा। अब कैसे फरमा? व वसिया अलैहा मदखलाहा, और मेरी मां की कब्र को हद्दे निगाह तक वसी कर दे, जहां तक निगाह जाए तो कब्र को कुश्तादा फरमा दे, बड़ी फरमा दे। बेहक के नबी का वल अंबियाइल लज़ीना मिन क़ब्लिक, तुझे मैं वास्ता देता हूं तेरे नबी का और मुझसे जो पहले नबी गुजरे उनका भी वसीला पेश करता हूं। यहां रसूल खुद वसीला पेश कर रहे हैं, मेरा भी वसीला और मुझसे जो पहले अंबिया गुजरे उनका भी वसीला। फाइन्ना का अरहमर राहिमीन, ऐ परवरदिगार बेशक तू ही सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। तो रहम फरमाने वाला बाद में कहा, पहले वसीला लिया। तो गोया इशारा कर दिया उम्मतियों को कि अल्लाह रहम तब फरमाता जब उसकी बारगाह में वसीला पेश किया जाता है। वसीले के बगैर चारा नहीं है। और अल वफा का मैंने इसके दिखाया, इस हदीस को इमाम हाकिम ने भी लिखा है अपनी अल मुस्तदरक के अंदर। इसको इमाम इब्न हिब्बान ने भी अपनी सही के अंदर लाया। ये वो सारी किताबें जो वहाबी सिर्फ सीने पे हाथ बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन किताबों का। आमीन जोर से बोलना हो तो सही इब्न हिब्बान नजर आती है, हाकिम अल मुस्तदरक किताबें दिखती है इनको। ये किताबें अपने मतलब के लिए दिखती है, मगर उन्हीं हदीस की किताबों में जब ये हदीसें आ जाए तो इन वाबियों को दिखता नहीं है। फिर कौम में धोखा देने के लिए कहते हमें एक नबी की दुआ दिखा दो। अब तुम्हारी आंखों की बीनाई कमजोर है तो हम क्या करें? इसलिए तो हम कहते हैं बरेली का सुरमा भी लगाओ, बरेली का चश्मा भी लगाओ, तो कुछ तुम्हें हदीसें दिखे। इसको इमाम हाकिम ने भी लिखा मुस्तदरक में, इमाम इब्न हिब्बान ने सही में लिखा। इमाम हाकिम इस हदीस को लिखकर फरमाते हैं सहीहुन, इसके रावी सही है। इब्न हिब्बान कहते हैं इसके सारे रावी सही है। इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर में भी लिखा, माजुमुल औसत में भी लिखा। और इमाम इब्न हिब्बान फरमाते हैं कि इस हदीस का जो एक रावी है जिसका नाम है उरूह बिन सालेह, उस रावी के अलावा वो सिका है, सच्चा रावी है। इमाम हाकिम ने कहा वो भी सच्चा रावी है, सिर्फ उसको छोड़कर बाकी जितने रावी है सब सही बुखारी के रावी है। इसके रावी भी कैसे है? सब सही बुखारी के। जो इमाम बुखारी ने जिन रावियों को अपनी सही बुखारी में लाया वो बुखारी के। तो ये हदीस इनको नजर नहीं आ रही है बेचारों को। आइए एक बड़ी मशहूर किताब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। किताब का नाम क्या है? मिशकात। अब मिशकात शरीफ किसने नहीं सुना यार? कौन सा वाज है जिसमें मुक़र्रिर मिशकात का नाम ना लेता हो? कौन सा मदरसा है जहां मिशकात नहीं पढ़ाई जाती हो? तो पता चला तौसीफ रहमान ने उस मदरसे में पढ़ा जहां कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता था, इसलिए वो बेचारे बाहर निकल चले। अल्लाह के रसूल की नबी की एक रिवायत, एक हदीस हमें भी दिखा दो वसीले वाली। चलो मैं दिखाता हूं आपको। मिशकात की छिल नंबर 4 है, सफर नंबर 188, किताबुल रिकाक, हदीस नंबर 5247, हदीस नंबर 5247। अब बड़ी होकर यह हदीस आपके सामने आ गई है। साहिब मिशकात कहते हैं वान उमय्या बिन खालिद बिन अब्दुल्लाह बिन उसैद, इसको रिवायत किया उमय्या बिन खालिद बिन अब्दुल्लाह उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो रिवायत करते रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह से ये रिवायत है अन्नहु काना यस्तफ्तहु बिसालिकिल महाजिरीन, कहते हैं कि नबी पाक से ये मरवी है कि जब हुजूर जंग में होते तो आप जंग में फुकराए महाजिरीन के वसीले से फतेह की दुआ किया करते थे, फतेह मांगा करते थे। किसके वसीले से? फुकराए महाजिरीन। अब महाजिरीन कौन थे? एक एक लफ्ज़ सुन दिया। फुकरा क्या थे, महाजिरीन क्या थे? महाजिरीन वो सहाबी थे जिन्होंने मक्का से हिजरत करके मदीने को इख्तियार किया था। और फुकरा इसलिए थे कि इतने गरीब और मिस्कीन थे कि एक लिबास के अलावा दूसरा लिबास पहनने के लिए नहीं होता था। उसमें बाद असहाबे सुफ़ा की जमात थी, उनका हाल ये था असहाबे सुफ़ा का कि अबू हुरैरा फरमाते हैं असहाबे सुफ़ा की जमात में वो भी शामिल है। फरमाते हैं हम असहाबे सुफ़ा की गुर्बत का आलम ये था, हम ऐसे फकीर और फुकरा की जमात थे कि लिबास तैयार कि अगर शर्मगाह छुपाए तो पेट खुल जाए, और पेट पे अगर हम छुपाएं अपनी पीठ और पेट को अगर कपड़ों से छुपाए तो शर्मगाह जाहिर हो जाए, तो हम सिर्फ इतना सा कपड़ा बांध लेते जो हमारे घुटनों से ऊपर होता, शर्मगाह छुपाता, पेट खुला, घुटनों से नीचे का हिस्सा भी खुला। और इसी को हमारे कहा जाता है फुकरा की जमात। औलिया में ऐसी भी जमातें होती है जिसको कलंदर कहा है, जो एक लुंगी और एक लिबास में जिंदगी गुजार देते हैं। अल्लाह के नबी उनके वसीले से दुआ करते हैं। और ये तो मिशकात में यही लफ्ज़ आया कि हुजूर फुकरा महाजिरीन के वसीले से फतेह की दुआ मांगा करते थे। इसकी शरह में मुल्ला अली कारी का क्या फरमाते जरा आइए, तो दुआ कैसे होती थी? ये मुल्ला अली कारी की शरह मिशकात, मेरे पास शरह मिशकात बड़ी मशहूर किताब है इनकी, कई जिल्दों में। इसकी जिल्द नंबर 5 सफ़र नंबर 61 पर मुल्ला अली कारी रिवायत यूं करते हैं वक़ाल इब्न मलिक,
कहते हैं, अपने मलिक से रिवायत है, वो कहते हैं मैं यकूल, अल्लाह के नबी यूं दुआ करते, हुजूर के अल्फाज दुआ के यूं होते, यूं आवाज करते, अल्लाहुम्मा मंसूरना अलल आदाई बिहक़्क़ि इबादतिल फुक़राइल मुहाजिरीन। अल्लाह के नबी यूं दुआ करते, ऐ अल्लाह हमें दुश्मनों पर फतेह और मदद अता फरमा, वास्ता तुझे तेरे फुक़रा मुहाजिरीन बंदों का, तेरे फुक़रा मुहाजिरीन बंदों का वास्ता, उनका वसीला कि इन दुश्मनों पे हमको फतेह अता फरमा। अब जरा तस्वुर कीजिए जंग का माहौल क्या होता है, बहुत सख्त होता है, जान पे बनी आती है, दुश्मन हावी हो रहा है, दुश्मन हावी होने का मतलब आपकी मौत करीब। अब मौत सामने, उससे ज्यादा सख्त और दुश्वार कोई मरहला हो सकता है? नहीं हो सकता है। आका उस सख्त मरहले में वसीले से दुआ करके बता रहे हैं, उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि जब तुम पर मुश्किल वक्त आए तो तुम्हारी दुआ तभी मुश्किल वक्तों में कबूल होगी जब तुम वसीला पेश करोगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।